Praise the Lord. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ പോവുകയാണ്. പ്രതികാൽ ബ്രദർ ലാർസൻ മാത്യു വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യും. ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്ക്, ദൈവമക്കൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. പ്രതികാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് PYPയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ ജോർജ്, പാസ്റ്റർ റോബിൻ മാമൻ, മറ്റ് ദൈവദാസന്മാർ, ദൈവമക്കൾ എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം. കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പോൾ ലാർസൻ മാത്യു വർഷിപ്പിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കും. Hallelujah. Praise the Lord. Let us all submit ourselves into His hands. Let us all give thanks to our Lord for all His wonders He has done for us. Let us give thanks. Hallelujah. Sing with me. क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया. क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया. शुक्रिया शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा. Oh, give thanks to the Lord for His good. Oh, give thanks to the Lord for His good. Oh, give thanks to the Lord for His good. Oh, give thanks to the Lord for His good. Oh, I come before you today, and there's just one thing I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord, with a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh,
thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ओ यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ओ प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सारा, तू राजाओं का
राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए आप सब मिलकर ताली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। मंगलमय प्रभु तू है, करुणामय यीशु तू है। मंगलमय प्रभु तू है, करुणामय यीशु तू है। जो भी पाया है जीवन में मेरे, जो भी पाया है जीवन में मेरे, ये सब है प्रभु तेरी करुणा। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। रखने प्रभु तेरे चरणों में, रखने प्रभु तेरे चरणों में, कुछ भी नहीं सिवा अपनी जान। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। ओ जीवन दाता प्रभु तू है, मुक्ति दाता यीशु तू है। जीवन दाता प्रभु तू है, मुक्ति दाता यीशु तू है। ओ क्रूस पर चढ़ा जीवन दिया, क्रूस पर चढ़ा जीवन दिया। कितना महा प्रभु तेरा ये प्रेम। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। ओ मंगलमय प्रभु तू है, करुणामय यीशु तू है। ओ मंगलमय प्रभु तू है, करुणामय यीशु तू है। जो भी पाया है जीवन से मैंने, ओ जो भी पाया है जीवन से मैंने, ये सब है प्रभु तेरी करुणा। ओ धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। ओ धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। नहीं भूलूंगा, ओ नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। ओ नहीं भूलूंगा तेरे प्रेम को, जो मैंने पाया मुक्ति का दान। रखने प्रभु तेरे चरणों में, रखने प्रभु तेरे चरणों में, कुछ भी नहीं सिवा अपनी जानो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। ओ धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हीं ले लो। ಈ ತೋಟಕ್ಕೆ
പരിശുദ്ധനുണ്ട് നിശ്ചയമായും. തൻ കാലച്ച ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടൻ കാതുകളിലായി. തൻ സൗരഭ്യം പറക്കുന്നുണ്ട് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ. തിരുസൗന്ദര്യം ഞാൻ ദർശിക്കുന്നൻ കണ്ണുകളാലെ. ഈ തോട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധനുണ്ട് നിശ്ചയമായും. തൻ കാലച്ച ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടൻ കാതുകളിലായി. തൻ സൗരഭ്യം പറക്കുന്നുണ്ട് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ. തിരുസൗന്ദര്യം ഞാൻ ദർശിക്കുന്നൻ കണ്ണുകളാലെ. ഓ കൃപയുടെ ഉറവിടമേ, കൃപയുടെ ഉടയവനേ, കൃപയുടെ ഉറവിടമേ, കൃപയുടെ ഉടയവനേ. ഓ കൃപ വേണമപ്പ, കൃപ വേണമപ്പ, കൃപ വേണമപ്പ ഈ മക്കൾക്ക്. കൃപ വേണമപ്പ, കൃപ വേണമപ്പ, കൃപ വേണമപ്പ ഈ മക്കൾക്ക്. രണ്ടു പേരും നാമത്തിൽ കൂടുന്നിടത്തെല്ലാം നിൻ സാന്നിധ്യം വരുമെന്നവൻ ചൊന്നതല്ലയോ. ആ സന്തോഷം നിറയുന്നുണ്ടെന്നന്തരംഗത്തിൽ. തിരുസാന്നിധ്യം മനോഹരം മനോഹരം തന്നെ. രണ്ടുപേരും നാമത്തിൽ കൂടുന്നിടത്തെല്ലാം എൻ സാന്നിധ്യം വരുമെന്നവൻ ചൊന്നതല്ലയോ. ആ സന്തോഷം നിറയുന്നുണ്ടെന്നന്തരംഗത്തിൽ. തിരുസാന്നിധ്യം മനോഹരം മനോഹരം തന്നെ. ഓ കൃപയുടെ ഉറവിടമേ, കൃപയുടെ ഉടയവനേ, ഓ കൃപയുടെ ഉറവിടമേ, കൃപയുടെ ഉടയവനേ. കൃപ വേണം, കൃപ വേണമപ്പ, കൃപ വേണമപ്പ, കൃപ വേണമപ്പ ഈ മക്കൾക്ക്. കൃപ വേണമപ്പ, കൃപ വേണമപ്പ, കൃപ വേണമപ്പ ഈ മക്കൾക്ക്. ഓ അന്ധകാരം മാറുന്നു, വെളിച്ചം വീശുന്നു. ദുഷ്ടരൂപം പുഷ്ടിയാൽ തകർന്നു പോകുന്നു. ഓ കൃപ 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 എന്നാക്കു ചൊല്ലാമേ. പർവ്വതങ്ങൾ കാൽക്കീഴി സമഭൂമിയാകുന്നു. ഓ അന്ധകാരം മാറുന്നു, വെളിച്ചം വീശുന്നു. ദുഷ്ടരൂപം പുഷ്ടിയാൽ തകർന്നു പോകുന്നു. ഓ കൃപ 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 എന്നാക്കു ചൊല്ലാമേ. പർവ്വതങ്ങൾ കാൽക്കീഴി സമഭൂമിയാകുന്നു. ഓ കൃപയുടെ ഉറവിടമേ, കൃപയുടെ ഉടയവനേ, ഓ കൃപയുടെ ഉറവിടമേ, കൃപയുടെ ഉടയവനേ. ഓ കൃപ വേണമപ്പ, കൃപ വേണമപ്പ, കൃപ വേണമപ്പ ഈ മക്കൾക്ക്. കൃപ വേണമപ്പ, കൃപ വേണമപ്പ, കൃപ വേണമപ്പ ഈ മക്കൾക്ക്. ഓ ദീനസ്വരം മാറുന്നു, നവഗാനം കേൾക്കുന്നു. നിഞ്ചാനം തന്നിൽ ആനന്ദിച്ചു നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. ആ സന്തോഷം നിറയുന്നുണ്ടെന്നന്തരംഗത്തിൽ. തിരുസാന്നിധ്യം മനോഹരം മനോഹരം തന്നെ. ഓ ദീനസ്വരം മാറുന്നു, നവഗാനം കേൾക്കുന്നു. നിഞ്ചാനം തന്നിൽ ആനന്ദിച്ചു നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. ആ സന്തോഷം നിറയുന്നുണ്ടെന്നന്തരംഗത്തിൽ. തിരുസാന്നിധ്യം മനോഹരം മനോഹരം തന്നെ. ഓ കൃപയുടെ ഉറവിടമേ, ഓ കൃപയുടെ ഉടയവനേ, ഓ കൃപയുടെ ഉറവിടമേ, കൃപയുടെ ഉടയവനേ. ഓ കൃപ വേണമപ്പ, കൃപ വേണമപ്പ, കൃപ വേണമപ്പ ഈ മക്കൾക്ക്. ഓ കൃപ വേണമപ്പ, കൃപ വേണമപ്പ, വേണമപ്പ ഈ മക്കൾക്ക്. എന്റെ താഴ്ചയിൽ അവൻ എന്നെ ഓർത്തല്ലും. കോരവൈരിയിൽ ബലമവൻ തകർത്തല്ലോ. തന്റെ കൈകളിൽ അവൻ എന്നെ ചേർത്തല്ലോ. സ്തോത്രഗീതം പാടിടും ഞാൻ. എന്റെ താഴ്ചയിൽ അവൻ എന്നെ ഓർത്തല്ലോ. കോരവൈരിയിൽ ബലമവൻ
ചൊല്ലും സ്തോത്രഗീതം പാടിടും ഞാൻ. ഓ കൃപ കൃപ എന്നൻ ആശ്രയം, ഹല്ലേലൂയ. കൃപ കൃപ എന്നൻ ആനന്ദമായി. ഓ വൈരികൾ വന്നാലും എതിരുയർന്നാലും കൃപ മതി എന്നാലും. ഓ വൈരികൾ വന്നാലും എതിരുയർന്നാലും കൃപ മതി എന്നാലും. ബലഹീനതയിൽ നല്ല ബലമേകും, മരുഭൂമിയിലാനന്ദ തണലാകും, ഇരുപാതയിൽ അനുദിനമൊളി നൽകും കൃപയെന്നാശ്രയമേ. ബലഹീനതയിൽ നല്ല ബലമേകും, മരുഭൂമിയിലാനന്ദ തണലാകും, ഇരുൾപാതയിൽ അനുദിനമൊളി നൽകും കൃപയാണെന്നാശ്രയമേ. ഓ ഓ കൃപ കൃപ എന്നൻ ആശ്രയം, ഹല്ലേലൂയ. കൃപ കൃപ എന്നൻ ആനന്ദമാം. ഓ വൈരികൾ വന്നാലും എതിരുയർന്നാലും കൃപ മതി എന്നാലും. ഓ വൈരികൾ വന്നാലും എതിരുയർന്നാലും കൃപ മതി എന്നാലും. ഓ വൈരികൾ വന്നാലും എതിരുയർന്നാലും കൃപ മതി എന്നാലും. വൈരികൾ വന്നാലും എതിരുയർന്നാലും കൃപ മതി എന്നാലും. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആരംഭിക്കുകയാണല്ലോ. ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർ, ദൈവമക്കൾ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം പറയുന്നു. പ്രത്യേകം നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ചേസ് ജോസഫ്, പാസ്റ്റർ മാത്യു വർഗീസ്, പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ ജോർജ്, പാസ്റ്റർ റോബിൻ മാമൻ, മറ്റ് ദൈവദാസന്മാർ, ദൈവമക്കൾ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം പറയുന്നു. നമ്മള് PYPA IPC താബോർ ചർച്ചിലെ അംഗങ്ങൾ വളരെ ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് തീരുമാനിച്ച മീറ്റിംഗിന്റെ ആദ്യത്തെ രാത്രിയാണ്. ഇളനിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേകമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട PYP അംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ താബോർ ചർച്ചിലുണ്ട്. അവർക്ക് വചന പഠനം വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ചേസ് ജോസഫ് പാസ്റ്ററെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ PYPA സെക്രട്ടറിയാണ് വിളിച്ചത്. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ മുഖവരി ഒട്ടും പറയുന്നില്ല. ലോകമെമ്പാടും വളരെ ശക്തമായി ദൈവവചനം വളരെ സത്യസന്ധമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാഷകനെ നമുക്കറിയാം. കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. എത്ര മണിക്കാണ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി. എനിക്കത് ചാറ്റിൽ അതൊന്ന് അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. 8:45 ആണ് ഫാസ്റ്റ്. 8:45. ഓക്കെ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്ദനം പറയുന്നു. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന പൊതുവെ എപ്പോഴും സഭയോടാണെങ്കിലും പൊതുവെ ആളുകളുടെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഞാൻ യൗവനക്കാരോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതെന്നാണ്. എനിക്കതിൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ, അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ കാരണം ഞാൻ യൗവനക്കാരനായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ ഒരാളാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയും പ്രായമാവുന്തോറും മനുഷ്യർക്ക് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. നമ്മൾ സാധാരണ മതത്തെക്കുറിച്ച് കാണുമ്പോൾ പ്രായമായവർക്കാണ് എളുപ്പം നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് അധ്വാനിക്കാനൊന്നുമില്ല, സമ്പാദിക്കാനുള്ള തീർന്നു, കാലാവധി തീരാറായി. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വിശ്രമിച്ച് പാട്ടും സ്തോത്രവുമായിട്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ഹൈന്ദവ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ കൗമാരവും യൗവനവും വാർദ്ധക്യവും ഒക്കെ വരുമ്പം അതിന് എന്താ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, പിന്നെന്താ വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രായമായവർക്കുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ച് അവസാനം മടുക്കുമ്പോൾ ലൈഫ് ഏതാണ്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭക്തി, പ്രാർത്ഥന. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെയല്ല. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു യൗവനം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അത് ഏത് പ്രായമായാലും ഒരു യൗവനം, ഒരു ബാല്യവും നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 70 വയസ്സായാലും ശരിയാണ്, തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് എ യങ് മാൻസ് ഫെയ്ത്ത്. ബേസിക്കലി ഇത് യൗവനക്കാരുടെ
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്ത് ആണ് ഇത്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒത്തിരി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ സമീപിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല, കർത്താവ് നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഗോഡ്. അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു യങ് മൈൻഡിലാണ്, ഓൾഡ് മൈൻഡിലല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിക്കോദമോസിനോട് കർത്താവ് പറയുന്നത് നീ ഒന്നുകൂടെ ജനിക്കണമെന്ന്. കാരണം ഇപ്പൊ നീ ഓൾഡായി അല്ലേ, ഇപ്പം ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നിനക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ടായി. ഈ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ജ്ഞാനമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. കാരണം ദൈവം പറയുന്ന കാര്യമൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിയാണ്. കർത്താവ് പറയും ഞാൻ പറയുന്നിടത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പൊക്കോളാ, ഞാൻ നിന്നെ നോക്കിയോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധി പറയും അങ്ങനെ ചാടല്ലേ, സൂക്ഷിച്ച് ചാടാവൂ, എടുത്തിയാലും ചെയ്യരുത്, പരിജ്ഞാനം വേണ്ടേ. ഇതൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഇതൊക്കെ കുറെ അനുഭവം ഉള്ളവരാ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒത്തിരി തടസ്സം നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു യങ് മാൻസ് ഫെയ്ത്ത്. നമ്മൾ അധികം ഈ ലോകത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ യങ് മാൻസ് ഫെയ്ത്ത്, ഓർ പീപ്പിൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹു ആർ യങ് അറ്റ് ദെയർ ഹാർട്ട്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ യൗവനക്കാരും എന്തിനും തയ്യാറുള്ള ആളുമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ക്രിസ്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വിറ്റ്നസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസൻ സാക്ഷിയാകുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ്നസ് എന്ന വാക്ക് തന്നെ മാർട്ടൂറിയോൺ എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ്. ആ മാർട്ടൂറിയോൺ, മാർട്ടയർ എന്നുള്ള വാക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് പ്രീച്ചിങ് എലോൺ, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അബൌട്ട് റിവീലിംഗ് ഹൂ ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ്. ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ശരിക്കുമുള്ള വിറ്റ്നസ്. അത് ബൈ ബ്ലഡ് ആണ്, അത് രക്തത്താലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി മേ ലൂസ് അവർ ലൈഫ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ്. അപ്പോ ഏറ്റവും റാഡിക്കൽ, ലോകത്തിലുള്ള ഏത് മതങ്ങളും അതിന്റെ റാഡിക്കൽ ഫോമിൽ ഫിറ്റ് അല്ല, അൺഫിറ്റാ. ഇപ്പൊ ലോകത്തിലുള്ള ഏത് മതവും അതിന്റെ റാഡിക്കൽ ഫോമിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് 21st സെഞ്ചുറിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ റാഡിക്കൽ ഫോമാണ് ഏറ്റവും സോഫ്റ്റസ്റ്റ് ഫോം. The more radical you become, the more loving you become. The more radical you are, more loving you are, more softer you are. അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ റാഡിക്കലിസം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു മതങ്ങളുടെ റാഡിക്കലിസം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. എത്രമാത്രം നമ്മൾ റാഡിക്കൽ ക്രിസ്ത്യനാകുന്നു അത്രമാത്രം നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു. മറ്റു മതങ്ങളിൽ എത്രയും റാഡിക്കലാകുവാണോ അത്രയും ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയും റാഡിക്കലാകുവാണോ അത്രയും കർത്താവിന് വേണ്ടി, എൻ്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാവുകയാണ്. ഇപ്പൊ റാഡിക്കൽ ക്രിസ്ത്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് നഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല, കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല, ഉപദ്രവങ്ങൾ സാരമില്ല, ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളാണെങ്കിൽ സാരമില്ല. ഇറ്റ്സ് എ റാഡിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. Christianity is a radical faith. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വിറ്റ്നസ്? വിറ്റ്നസിങ്, സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വിറ്റ്നസ് അവരുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വിറ്റ്നസ് ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ടോ? അതായത് ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിത രീതി, ക്രിസ്തു കേന്ദ്രമായിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് സിസ്റ്റം അതുണ്ടായി വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം. ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ പ്രസംഗത്തിനും ഒരുപാട് പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്
മാൻ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കർത്താവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത്, അന്ന് ഞാൻ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ചുറ്റും തന്ന സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ റാഡിക്കൽസ് ആയിരുന്നു. കോളേജ് പിള്ളേരാണ്, പക്ഷെ ദേ വേർ റെഡി ടു ഡു എനിത്തിങ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്. ഒരാൾ ഇപ്പോഴും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, പുള്ളി ഇപ്പോഴും ഒരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് ലൈഫാണ്. ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ആളാണ്. മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട്. ദീസ് ഓൾ ഓഫ് ദം വെയർ റാഡിക്കലി ഫോളോയിങ് ക്രൈസ്റ്റ്. അവരുടെ നടുവിലേക്കാണ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസിയായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അനുഭവിച്ച ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ രസകരമായ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവരിൽ പലരും സ്നാനപ്പെട്ടവരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ. അതിൽ ഒരാളെ സ്നാനപ്പെട്ട ആളുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന്. ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്നാനപ്പെട്ടവരാണ്, പക്ഷെ അന്ന് ആ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ആരും സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഒരു പെന്തക്കോസ്റ്റ് ചർച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. അതിലൊരാൾ മാത്രമാണ് ഒരു പെന്തക്കോസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നയാള്. അവിടെ ഈ സഹോദരങ്ങൾ, ഞാനെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഈ സഹോദരങ്ങൾ ആ ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വിറ്റ്നസ് റേസ് ചെയ്തു. അത് എനിക്കും ഹൃദയത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു. ആരാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് അവരെ ഹോസ്റ്റലിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. അപ്പോ ആ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള പിള്ളേര് കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് ഇവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അത് ആ ഹോസ്റ്റലിൽ 56 പേരുള്ളതിൽ 4 പേരൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും സുവിശേഷം കേട്ടു. അത് പ്രസംഗത്തിലൂടെ അല്ല, ഇവര് വ്യത്യസ്തരാണ് എന്നൊരു ഐഡിയ അതിവിടെ പരന്നു. ഞാനത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി കാണുന്നത്, ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ജെന്യുവിൻലി ബോൺ അഗെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എനിക്ക് കർത്താവ് ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ലൈഫിനെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വിറ്റ്നസ് എങ്ങനെയാണ് റേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം അന്നും ഇന്നും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. Because most of the things are done by the Lord and by His grace. It's not the effort of a human being. ഒരു മനുഷ്യന്റെ എഫേർട്ട് അല്ല ഒരു നമ്മളായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിറ്റ്നസ് റേസ് ചെയ്യാൻ ഇടയാകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിറ്റ്നസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? എന്താണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ? എന്താണ് അതിന്റെ പില്ലേഴ്സ്? വാട്ട് മേക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് സംതിങ് വെരി പ്രഷ്യസ്? ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, വളരെ റാഡിക്കലായിട്ട് മറ്റു മതങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ പോലും ഞങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എൻവയറൺമെന്റിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വി കുഡ് ജസ്റ്റ് ടെൽ ദം, കം ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് ദ ലോർഡ് ഈസ് ഗുഡ്, ആൻഡ് ദേ വുഡ് കം ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് മീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പോ എന്താണ് ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ യുണീക്നെസ്? ഹൗ ക്യാൻ വി ബി പ്രൗഡ് ക്രിസ്ത്യൻസ്? പ്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻ ദ സെൻസ് അഹങ്കാരികൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, അഭിമാനത്തോടെ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്ന് പറയുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ഒരു ത്രില്ലുണ്ടാകുവാൻ, ടു സേ ദാറ്റ് ഐ എം എ ക്രിസ്ത്യൻ, അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു വിറ്റ്നസ് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വിൽ ബി വെരി ടിമിഡ് ആൻഡ് മീക്ക്. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവരെ പോലെ ആകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ we need to be thankful to the Lord for our faith, our Christian convictions. ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ്? ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് ഈസ് ദ ഓൺലി റിലീജിയൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് വേർ വി ഹാവ് എ റിസറക്റ്റഡ് സേവിയർ. വേറെ ലോകത്തിൽ ഒരു മതത്തിലും പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത ഒരു രക്ഷകനില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവമില്ല. എല്ലാ മതങ്ങളിലും ദൈവത്തെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് പല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ യുണീക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നൊരു മനുഷ്യനായി ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നുള്ളതാണ്.
the biggest difference is it is God seeking man and not man seeking God. അത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പെന്തക്കോസ്തിനകത്ത് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് ഒരു വിശുദ്ധിയെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ്. ബട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ക്രിസ്തുവിന് അനുരൂപരായ മക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ദിസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക്, സ്പിരിറ്റ് കൺട്രോൾഡ്, സ്പിരിറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ഫെയ്ത്ത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനുഷ്യരുടെ കഴിവിനപ്പുറം, മനുഷ്യരുടെ പരിമിതിക്കപ്പുറമുള്ള ആത്മനിയന്ത്രിതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്. നമുക്കൊരു വിറ്റ്നസ് റേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യതലത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിനോട് സെൻസിറ്റീവ് ആകുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദറ്റ് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ സിസ്റ്റവും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ്? എന്താണ് ഒരു പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിച്ച കർത്താവ് നമുക്ക് എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഒരു മതത്തിലും സ്വർഗം ഒരു വാഗ്ദത്തമല്ല. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ അവസാനം തൂക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവർത്തികളാണ് ദുഷ്പ്രവർത്തികളെക്കാൾ കൂടുതലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു അധ്വാനത്തിന് മേളിലാണ്. രക്ഷയുടെ ഉറപ്പൊന്നും തരാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു മതത്തിന്. ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൽ അവർ ചില ഉറപ്പുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവരുടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായാൽ ഉറപ്പാണ്. ബാക്കി ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളും സൽപ്രവൃത്തികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്വർഗത്തിലാണോ നരകത്തിലാണോ നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളിലും തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുമായിരിക്കും പെന്തക്കോസ്തിലും അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെ ആയി പോയതാ, അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ മറ്റു മതങ്ങളെ പോലെ ആയിപ്പോയി. നമുക്കൊരു പ്രത്യേക വിറ്റ്നസ് ഇല്ലാതെ പോയതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രൂ വിറ്റ്നസ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റു മതങ്ങളെ പോലെ ആയി പോയത്? പോയിന്റ് നമ്പർ 1, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ റെവലേഷൻ, വെളിപ്പാട് പരിമിതമായി പോയി. മറ്റു മതങ്ങളെ പോലെ തന്നെ. അതായത് പെന്തക്കോസ്തുകാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിൽ ആരംഭിച്ചത് ജഡത്തിലേക്ക് മാറി. അപ്പൊ മറ്റു മതങ്ങൾ പോലെ തന്നെ പോയി. ജഡത്തിന്റെ ബുദ്ധിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് എപ്പോ തിരിയുന്നോ അപ്പോ ഇത് മറ്റു മതങ്ങൾ പോലെ ആവും. കാരണം നമ്മുടെ യുണീക്ക്നെസ് എന്താ? ഇത് ഫുള്ളി സ്പിരിറ്റ് കൺട്രോൾഡ് ആണെന്നുള്ള നമ്മുടെ യുണീക്ക്നെസ്, നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തത, നമ്മുടെ പ്രത്യേകത. പക്ഷെ എപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയിലേക്ക് തിരിയുന്നോ അപ്പോൾ അത് മറ്റു മതങ്ങൾ പോലെ. ഓക്കെ, എനിക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ദൈവത്തെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അറിയാൻ ശ്രമിക്കാം. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ദൈവത്തെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അറിയാൻ ശ്രമിക്കാം. എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാവും? ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായി വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? 2 കാര്യങ്ങളാണ് റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി. മറ്റൊന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യത്വം. ഇത് രണ്ടുമാണ് ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായി വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അദൃശ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ്? അവന്റെ നിത്യശക്തിയും ദിവ്യത്വവുമായി അവന്റെ അദൃശ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ലോക സൃഷ്ടി മുതൽ ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന രണ്ട് വെളിപ്പാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച്? ഒന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി. മറ്റൊന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യത്വം. ഇനി ഇത് രണ്ടും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. എവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിറ്റ്നസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് ലോകത്തിലെല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ഏത് മതത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അവിടെ എല്ലാം ശക്തനായ ഒരു ഈശ്വരനുണ്ട്, ഒരു ദൈവമുണ്ട്, ഒരു ശക്തിയുണ്ട്.
അതില്ലാത്ത ഒരു മതവും ഇല്ല. ബുദ്ധമതത്തിൽ ദൈവം ഇല്ലായിരുന്നു. ദൈവം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കും? അവസാനം അവർ ബുദ്ധനെ പിടിച്ച് ദൈവമാക്കി രക്ഷപ്പെട്ടു. ജൈന മതത്തിലും ദൈവം ഇല്ലായിരുന്നു. അവസാനം അവിടെ മഹാവീരനെ പിടിച്ച് അവിടെയും ദൈവമാക്കി അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. ദൈവം ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല. ഇനി ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരും പറയും ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് ബ്രദറെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ. ആ ശക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് സകലർക്കും ഉണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതാണ്. തിന്മയെ ദൈവം വെറുക്കുന്നു. എല്ലാ മതങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ആരെങ്കിലും ഒരു നിഷ്ഠൂരമായ കൊലപാതകം നടത്തി നമ്മൾ ഉടനെ പറയും മനുഷ്യൻ അവനെ വിട്ടാൽ ദൈവം അവനെ വിടാൻ മാട്ടെ. അത് എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അവന് ദൈവം അവനോട് ചോദിച്ചോളും. ഇത് അല്ലേ, നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ? അവർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ദൈവം ചോദിക്കുന്നു? അവർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അവരുടെ മനസാക്ഷി പറയുന്നുണ്ട് നന്മ ചെയ്താൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും, തിന്മ ചെയ്താൽ അടി കിട്ടും. ഇതെങ്ങനെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി? ഇത് അവരുടെ മനസാക്ഷിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തെറ്റാണ്. അസൂയ തെറ്റാണ്, കുശുമ്പ് തെറ്റാണ്, പിണക്കം തെറ്റാണ്, അത്യാഗ്രഹം തെറ്റാണ്, പൊങ്ങച്ചം പറയുന്നത് തെറ്റാണ്, കൊലപാതകം തെറ്റാണ്, വ്യഭിചാരം തെറ്റാണ്, മോഹിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ സാധനങ്ങൾ മോഹിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്, മോഷ്ടിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളിലുണ്ടോ മോറൽ കമാൻഡ്മെന്റ്സ് അല്ലേ? ഈ ഒരു മതം ഇല്ലാത്തവരുടെ മനസാക്ഷിയിൽ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാം വെളിപ്പാടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വിറ്റ്നസിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ റെഗുലർ പ്രാക്ടീസിലുള്ളത്? പോയിന്റ് നമ്പർ 1, ശക്തനായ ഒരു ദൈവം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങി വരും, നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. എല്ലാം ഇതാണ് പ്രസംഗം, എല്ലാം ഇതേ പ്രസംഗമാണ്. മറ്റു മതങ്ങളിലുള്ളത് തന്നെ. അപ്പൊ റെവലേഷൻ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ നോക്കി അത് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദൈവത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രസംഗത്തിനും ഒരു വിഷയമുള്ളൂ. എന്താ വിഷയം? നിങ്ങളിനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്. ഈ ഹാർവസ്റ്റ് ടിവിയിലും പവർ വിഷനിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പോപ്പുലർ പ്രസംഗകർ അവരെല്ലാം പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നോക്ക്. ഇന്ന് രാത്രി ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളിൽ ഭാരപ്പെട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്? ഇതാണ് മനുഷ്യന്, ഇത് മാത്രം മതി. ഇതേ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ വേളാങ്കണ്ണി പോകുന്നത്, ഇതേ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ശബരിമലയിൽ പോകുന്നത്, ഇതേ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പാവങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ ഫാസ്റ്റിങ്ങിന് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതേ ആവശ്യങ്ങൾ, മനുഷ്യന്റെ നീഡ്, മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, ഇത് സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ മതത്തിന്റെയും തത്വം. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന്. ഇവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഫെയ്ത്ത് ക്രൈസിസ് ഉണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാം? കർത്താവായ യേശുമിശിഹായോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനേക്കാളും കൂടുതൽ മാർക്ക്, കർത്താവായ യേശുമിശിഹായോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയി എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാർക്ക് അപ്പുറത്ത് വേറെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വന്നിരുന്ന് എഴുതുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടുന്നു. എങ്ങനെ മറുപടി പറയും? ശ്വാസം ഒന്ന് വലിച്ചു വിട്ടേക്ക്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വീട്ടിലെ കഷ്ടത, രോഗം, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ വഴക്ക്, പിള്ളേര് തമ്മിൽ യുദ്ധം, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അവർ ഏതൊക്കെയോ ദൈവങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു, അവിടെ ഒരു സമാധാനം, അവർ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. പിള്ളേര് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ ഗ്രാൻഡ് മാ സ്റ്റൈലാണ്, വെറുതെ വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാർക്ക് കിട്ടും. ഞാനിങ്ങനെ തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന്. അതാ പിള്ളേരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പോകുന്ന ഇത് തന്നെയാ. അവര് പേടിച്ച് പറയുകയല്ല നമ്മളോട്. അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ വേൾഡ് വ്യൂവിന് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വക യാതൊരു പ്രോമിസും ബൈബിളിൽ പറയുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ്. നീ പഠിച്ചാൽ നിനക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുമെന്നോ, അതുപോലെ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ വർഷം മാറുമെന്നോ. സുനാമി വന്നപ്പോ സുനാമി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നീട് വന്ന പ്രളയം അതിനേക്കാൾ പ്രശ്നമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം വന്ന കോവിഡ് ഇതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു.
ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയുള്ളൂ. ഇത് 2022 മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, 2025 മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതും കൊള്ളാവുന്നതുമായ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തീയ വേൾഡ് വ്യൂവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വിശ്വാസം അലറി വിളിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പിള്ളേരെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊടുത്ത് ചില ആൾക്കാർ പറയും ഞങ്ങൾ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുക പിള്ളേരെ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അപ്പന്റെ കാശുണ്ടെങ്കിലും പിള്ളേർ പറയും നീ പ്രാർത്ഥിച്ച് വേണേ പെൻസിൽ വാങ്ങിപ്പിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചിട്ടേ പെൻസിൽ കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വാസം പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താ സംഭവിക്കുന്ന? പതുക്കെ ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു മതങ്ങളിലുള്ളതുപോലെ കോമൺ റെവലേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസമായി മാറുകയും അങ്ങനെ വാഗ്ദത്തങ്ങളൊന്നും ദൈവം തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പലതും നടക്കാതെ പോവുകയും ഈ വിശ്വാസമൊക്കെ വെറുതെ ആണെന്ന് നമ്മുടെ പിള്ളേർ വിചാരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കോമൺ റെവലേഷനിൽ വാഗ്ദത്തം ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ പലയിടത്തും പറഞ്ഞില്ല, എന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാതെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നോട് ഒരു പ്രവാചകൻ 2-3 വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു, 3-4 വർഷം മുമ്പ്. ആ പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോൾ എന്നെ ഒരാൾക്കും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. എന്നെ നിങ്ങൾ അറിയുമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് സത്യം പറഞ്ഞത്. കാരണം ഞാനൊരു യൂട്യൂബിൽ ഒരു ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് പ്രസംഗിച്ചു, അവർ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇത് അറിയാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് എന്നോട് ഒരാൾ പ്രവചിച്ചതാണ്, 200 പേരോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ 2000 പേരോട് സംസാരിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ വളരാൻ പോവാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രൊഫസി? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരാളെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ വളരേണ്ടത്. അതിനെയാണ് ഞാൻ വളർച്ചയെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ശമരിയാക്കാരി സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി അലഞ്ഞു നടന്ന ക്രിസ്തു വിശന്ന് ദാഹിച്ച് പൊരിഞ്ഞ് ഒരു ഷണ്ണന് വേണ്ടി മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്ന ഫിലിപ്പോസിന്റെ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചു. ഈ പ്രവാചകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ 2000 പേരുടെ പ്രൊഫസി ബൈബിളിലുള്ളതാണോ? അത് നല്ലതാന്ന് ബൈബിളിലുണ്ടോ? വലിയ പോപ്പുലർ ആകുന്ന നല്ല കാര്യമാണെന്നെങ്കിലും ബൈബിളിലുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ചിലർ പറയും പഴയ നിയമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പഴയ നിയമത്തിൽ ഹാബേൽ ഏറ്റവും നല്ല യാഗം കഴിച്ച ആൾ എത്ര നേരം ജീവിച്ചിരുന്നു? അപ്പൊ തന്നെ മരിച്ചുപോയി, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. മോശെ കനാൻ ദേശത്ത് എന്നില്ല, ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ആളാ. എബ്രഹാം കനാനിൽ ചെന്നിട്ട് ടെന്റ് അടിച്ച് താമസിച്ചു. യെശയ്യാവ് യിരെമ്യാവ് എന്നുള്ള പ്രവാചകന്മാർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഹോശയുടെ ജീവിതം ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു. യഹെസ്കേല്, ദാനിയേല്, ആരെ നോക്കിയാലും ഈ ലോകപ്രകാരം അവരൊരു വാഹ നേടിയിട്ടില്ല. ക്രിസ്ത്യൻ വേൾഡ് വ്യൂ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞുപോയി. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥയായിട്ട് പിന്നെ ആർക്കായി പ്രോമിസസ് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ പ്രോമിസ് കൊടുത്തോന്നറിയാമോ? കർത്താവായ യേശുമശിഹ പറഞ്ഞ കഠിന ഹൃദയമുള്ള ഒരു ജനത്തിൽ നിന്ന. ഈ ചില പിള്ളേര് അനുസരിക്കത്തില്ല. മോശയുടെ കൂടെ നടന്ന ഈ ജനം ഉണ്ടല്ലോ, ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വന്ന ജനം, മഹാധിക്കാരികളും തലതിരിഞ്ഞവരുമായിരുന്നു. ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പോലെ കഠിനഹൃദയമുള്ള ഒരു ജനം ലോകത്തുണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവന്റെ കരുണ എത്ര വലുതാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇവരോട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മകനോട് പറയാണ്, മോനെ എടാ നീ ഈ മുറിയൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരിയിട്ടേക്ക്. അവൻ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, നീ അടിച്ചു വാരിയിട്ട് നിനക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു തരാം. പറയാം എനിക്കെങ്ങും വേണ്ട, നീ അടിച്ചു വാരിയിട്ടില്ലേ നിനക്കിട്ട് നല്ല അടി കിട്ടും. ആണോ, എന്നാ ഞാൻ അടിച്ചു വാരിയേക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ അവന്മാരുണ്ട്. അവരോടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, നീ അനുസരിച്ചാൽ നിനക്ക് ഇത് തരാം, അനുസരിച്ചില്ലേ നീ അടി മേടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രമാണം കൊടുത്തത് നല്ല മനസ്സുള്ളവരോടല്ല, തല്ലിപ്പൊളികളോടാണ്. അതുകൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണം നീതിമാനുള്ളതല്ല എന്നൊന്ന് തിമോത്തിയോസിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നീതിമാന്മാർക്ക് പഴയ നിയമത്തിലായാലും പുതിയ നിയമത്തിലായാലും നീതിമാന്മാർക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാം? മുഴുവൻ ക്രൂശായിരുന്നു. പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. 1-2 പേരാണ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിൽ. പുതിയ നിയമത്തിൽ ആരും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ലോകപ്രകാരം നോക്കിയാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരൊറ്റയാൾ പോലും ഭൂമിയെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ലോകത്തെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അടുത്ത ഓഗസ്റ്റിൽ വിടുതലും സെപ്റ്റംബറിൽ വിടുതലും ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാ? അങ്ങനെ പ്രോമിസ് ബൈബിളിലുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത പ്രോമിസ് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ശാസിച്ച്
എതിരെ പോരാടുന്ന അന്ധകാര ശക്തികളുടെ മേൽ ജയമെടുത്തിട്ടും ഇതൊന്നും നടക്കാതെ വരുമ്പം ഈ പിള്ളേര് പ്രാർത്ഥിച്ചും വിശ്വസിച്ചും മടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശ്വാസം, അടുത്ത തലമുറയുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാ പോയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം സാത്താൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വെടക്കാക്കി, പിന്നെ അത് തനിക്കാക്കി. ഈ വെടക്കാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം? സ്പോയിൽ ചെയ്തു, കറപ്റ്റ് ചെയ്തു കളഞ്ഞു, വിശ്വാസത്തെ കറപ്റ്റ് ചെയ്തു. കർത്താവിന്റെ കാലത്ത് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്താണോ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അതല്ല ഇന്ന് വിശ്വാസം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്. ആ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിശ്രേഷ്ഠമായ, വ്യത്യസ്തമായ, യുണീക്കായ, ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവനാണ് നമുക്ക് അവൻ സൗജന്യമായി ഈ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ആനന്ദമുള്ള, ക്രിസ്തു ജീവിച്ച അതേ ജീവന്റെ വാഗ്ദത്തം. അത് ഒരു സാക്ഷ്യമാണ്. കർത്താവ് എന്നിൽ വസിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് മൈ ഓൾ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ഫെയ്ത്ത്, വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫെയ്ത്ത്. ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫെയ്ത്ത് ആണ് നമ്മളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുമാറ് അത് മാറുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് എബ്രഹാമിന്റെ ലൈഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എബ്രഹാം ഒന്നും ഈ ലോകത്ത് സമ്പാദിച്ചൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ എബ്രായ ലേഖനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എബ്രഹാമിന്റെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഫെയ്ത്ത് എബ്രഹാമിന് ദൈവം ആണയിട്ട് കൊടുത്തു. നിന്റെ സന്തതി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ. അത് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് എബ്രഹാം അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു. വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായി മാറി. 100-ാം വയസ്സിൽ കൊച്ചുണ്ടായത് പോട്ടെ, ഒരു 10-15 വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പം ആ കൊച്ചിനെ യാഗം അർപ്പിക്കാൻ ദൈവം പറയുക. അപ്പോഴും പ്രോമിസ് എന്തോ? നിന്റെ സന്തതി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ ആകും. കയ്യിൽ ആകെ ഒരു ഇസ്ഹാക്കേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇസ്മായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കർത്താവ് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടില്ല. നിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ എന്നാ പറയുന്നത് ഇസ്ഹാക്കിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഉള്ളത് പോവുക, ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ പോവാ. അപ്പൊ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. പ്രോമിസ് എന്താ? നിന്റെ സന്തതി ആകാശ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ. പൗലോസ് പറയാണ്, ആ പ്രോമിസ് അബ്രഹാമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ യാഗം അർപ്പിക്കാൻ പറ്റി? യാഗം അർപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത് അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസം ഒരു പ്രത്യേകതരം വിശ്വാസമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്. എന്താ എബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചത്? ഇസ്ഹാക്കിനെ തൊടാൻ ദൈവം അനുവദിക്കില്ല, അങ്ങനല്ല വിശ്വസിച്ചത്. ഇനിയും സാറ 50 കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ പ്രസവിക്കും, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല വിശ്വസിച്ചത്. ഈ വർഷം വന്നപ്പോ ഒരു കൊച്ചുണ്ടായെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം വരുമ്പം 10 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും. അവർ പ്രസവിച്ച് വലുതായി കൂടി വലിയ സംഘമായി മാറും. അങ്ങനെ ഒന്നും എബ്രഹാം വിചാരിച്ചില്ല. എബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ദൈവം. 2, ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൈവം. ഇത് റോമാലേഖനം 4:17. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവനായി താൻ വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പം ഇസ്ഹാക്കുമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ എബ്രഹാമിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ? മരിച്ചാലും പുനരുത്ഥാനം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനു പേടിക്കണം? ഇനി അഥവാ കർത്താവ് തീരുമാനിക്കാൻ ഇസ്ഹാക്ക് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ, ഇല്ലാത്തിടത്ത് നിന്ന് പിള്ളേരെ ഇന്നാ പിടിച്ച എബ്രഹാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ഹാക്ക് പോയാലും ഞാൻ എന്തിനു പേടിക്കണം? ഇങ്ങനെ എബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചത്. ഇങ്ങനെ എബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചതെന്ന് പൗലോസ നമുക്ക് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവൻ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായി മാറിയത്. എന്നിട്ടോ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ എബ്രഹാമിന് നിറവേറി. പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നിന്ന പോലെ മകനെ അവൻ തിരിച്ചു പ്രാപിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇല്ലാത്തടത്തുനിന്ന് മക്കളെ കിട്ടുന്ന പോലെ നമ്മളെ കുറെ മക്കളെയും എബ്രഹാമിന് കിട്ടി. അങ്ങനെ എബ്രഹാം ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവായി മാറി. എന്നിട്ടോ ഈ ബഹുജാതികൾ നിനക്ക് മക്കളായി വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എബ്രഹാം ആലോചിച്ചില്ല, എന്നാ പിന്നെ 1-2 പട്ടണങ്ങളൊക്കെ പണിത് പോലെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കീഴടക്കി റെഡിയാക്കി ഇട്ടേക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുമ്പോൾ താമസിക്കാൻ എന്നല്ല ചിന്തിച്ചത്. നമ്മളാണെങ്കിൽ 2 പിള്ളേരുണ്ടാകുമ്പോൾ 2 വീട് എങ്ങനെ പണിയാന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. 2 പേർക്ക് വേണമല്ലോ.
പക്ഷെ എബ്രഹാം ചിന്തിച്ച് ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം തരുമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ ദൈവം ശില്പിയായി പണിയുന്ന അടിസ്ഥാനമുള്ള ഒരു നഗരവും കൂടെ ഇങ്ങ് പോരും, ഉറപ്പാ. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യൂല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെന്റ് മതി എന്ന് എബ്രഹാം തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്പൊ ഫെയ്ത്ത് ഭയങ്കര പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഇതേ വിശ്വാസമുള്ളവർക്കെല്ലാം അബ്രഹാം പിതാവാണ്. എന്താ വിശ്വാസം? മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. എന്നിട്ട് 4-ാം അധ്യായം തീരും, റോമാലേഖനം 4-ാം അധ്യായം തീരും പറയാണ്, നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മരിച്ചും നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി ഉയർപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും കൂടെ കണക്കിടുവാനുള്ളത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഇൻ ദിസ് എർത്ത്. അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റു മതങ്ങളെ പോലെ ആയിപ്പോയി. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ റാഡിക്കലി ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻ, റാഡിക്കലി ഡിഫറെന്റ് കൺസെപ്റ്റ്. ഇനി വേറൊരു തലത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകക്കാരെ പോലെ ആയിപ്പോയത് ഈ ഗുഡ്നെസിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്, ദൈവത്തിന്റെ നന്മ എന്ന കാര്യത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ മറ്റു മതങ്ങളെ പോലെ ആയിപ്പോയി. കേട്ടോ, ഇങ്ങനത്തെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരിടത്ത് പ്രോസ്പെരിറ്റി തിയോളജി, നീ 10 വെച്ചാൽ 1000 കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസ്പെരിറ്റി തിയോളജി നടപ്പില്ലെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമ്മൾ 10-500 വെച്ച് നോക്കിയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുള്ളത് പോയതേ ഉള്ളൂ. മുതലാളി ആയത് ഈ വാങ്ങിച്ച പാസ്റ്റർമാർ മാത്രമാണ്. അത് ഇന്നും കാണുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതങ്ങനെ അങ്ങ് പോട്ടെ. ഇനി രണ്ടാമതൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരും സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് സത്യമാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയ സത്യമാണത്. ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വിചാരിച്ചു, വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം നരകത്തിൽ പോകും. സത്യമാണല്ലോ, സത്യമാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചേ, പാസ്റ്റർ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു ചോദിച്ചേ, മനസ്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പോകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആരെ പോലെ ആയാൽ മതി? ആരെ പോലെ ആയാൽ മതി? ആരെ പോലെ ആയാൽ മതി? പറഞ്ഞ് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ്, എന്നെ പോലെ ആയ പോരെ? ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നന്മതിന്മകളുടെ വ്യാഖ്യാനമായാലും നീതിയുടെ വ്യാഖ്യാനമായാലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലത്തിലേക്ക് വന്നത് കണ്ടോ? മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം എന്താന്ന്? അപ്പോൾ ശരിക്കും ആൾക്കാർ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ക്രിസ്തു പോയി, ക്രിസ്തു അപ്രത്യക്ഷമായി, ആ സീനിലില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കടഭാരം മാറാൻ യേശുക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. ഒരു മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരുത്തിന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോലും യേശുക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിക്കണ്ട. കാരണം അതിനു മുമ്പ് ഏലീശ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ലോകത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ കർത്താവ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വേർഡ് ഓഫ് ദ കമാൻഡ് മതിയായിരുന്നു. ഒരു വാക്ക് മതി എന്തും ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു എന്തിനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗഖ്യമാക്കാനെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് സൗഖ്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. നയമാന്റെ കുഷ്ഠരോഗം മാറിയതാണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ഇല്ലാത്തൊരു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക്, അത് സൗഖ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും വിശുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും യേശു ക്രിസ്തു ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവന്റെ ഭാഗമായില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊന്നും മിസ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലവനാകാൻ ചേസ് പാസ്റ്റർ മതി. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമല്ലോ, നിങ്ങൾ പോകണമെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ ആകണമല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിശുദ്ധി ആരുടെ വിശുദ്ധിയാ? ആരുടെ വിശുദ്ധിയാ? എന്റെ വിശുദ്ധിയാ. അപ്പൊ ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരാകണം. ഇന്നത്തെ പ്രസംഗങ്ങൾ മിക്കതും അങ്ങനെയല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഈ പ്രസംഗകൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധനാകാനാ. ഇതിനകത്തൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ?
അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വിറ്റ്നസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇവിടെ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്ന മാനുഷികമായതിലേക്ക് നമ്മൾ ചുരുങ്ങി പോകുമ്പോൾ മറ്റു മതങ്ങളിലെല്ലാം നന്നാവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എല്ലാ മതങ്ങളിലും നന്നാവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ മതങ്ങളിലും അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് യുണീക്നെസ് അബൌട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി? ആ യുണീക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നമ്മോട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനാൽ അസാധ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നീതിയുടെ വ്യവസ്ഥ, വിശുദ്ധിയുടെ വ്യവസ്ഥ, നോട്ട് പോസിബിൾ ബൈ ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട്. അത് ദൈവം നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ഇത് പൂർണ്ണമായും ആത്മാവിന്റെ ഒരു പണിയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നത്തിങ് ഓഫ് എ മാൻ. പെന്തക്കോസ്തുകാർക്ക് നഷ്ടം വന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവിലുള്ള ജീവിതമാണ്. അവർക്ക് ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞ ആകെ അന്യഭാഷയായിട്ട് മാറിയേക്കുക. വേറെ ഒരു കൃപാവരം ഇന്ന് കാണാനില്ല. അന്യഭാഷ തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തുമാത്രം തമ്പേറടിച്ചിട്ടാന്നില്ല 2-3 പേരെങ്കിലും എക്സ്ട്രസിയിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നു. ഞാൻ അന്യഭാഷ പറയുന്ന ചുമ്മാ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അന്ന് ആത്മാവിന്റെ ആ ദാഹം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകും. ഇന്ന് എത്ര തമ്പേറടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ചാടിപ്പിച്ചാലും വരുന്നില്ല. We have lost the wind of the spirit. അതിന്റെ കൂടെ ഏറ്റവും കാതലായിട്ടുള്ള രക്ഷയുടെ ഡോക്ട്രിൻസ്, ഉപദേശങ്ങൾ, പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാരം, ഇതെല്ലാം പോയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റു മതങ്ങൾ പോലെ കാര്യസാധ്യം, ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യം. ഇനി ഒരു തമാശ കൂടെ പറയാം, സമയം വളരെ കുറവാണ്, നമുക്കിത് എങ്ങും ഇല്ലാതെ അവസാനിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല. കാരണം അവസാനിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ സമാധാനമില്ലാത്തവരെ ഉറങ്ങാൻ പോകേണ്ടി വരും. എനിക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടാനും പറ്റത്തില്ല. പണ്ടൊക്കെ ഈ ചെറുപ്പകാലത്ത് മനോരമയിൽ ഒരു പരസ്യം വരുമായിരുന്നു, കാനാരി മഠം, ചാത്തൻ സേവാ മഠം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ് തകർച്ചയിലാണോ? ചാത്തൻ സേവയാണേ. നിങ്ങൾ ബിസിനസ് തകർച്ചയിലാണോ? നിങ്ങൾ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ശത്രു ശല്യമുണ്ടോ? ശത്രു സംഹാരത്തിനും ബിസിനസ് അഭിവൃദ്ധിക്കും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ സമീപിക്കുക ചാത്തൻ സേവാ മഠം. തൃശ്ശൂരിനടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് കാനാരി മഠം. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എൻ്റെ പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ അവരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണാനില്ല. അന്ന് അവർ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ സുവിശേഷകര് തെരുവുകൾ തോറും നടന്ന് സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നറിയോ? ഇന്ന് നീ മരിച്ചാൽ നിന്റെ നിത്യത എവിടെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടന്ന്. ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്നത്തെ ട്രാക്റ്റുകൾ? ഇന്ന് കാനാരി മഠംകാർ അന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞോ അതാണ് ഇന്ന് സുവിശേഷകർ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് തകർച്ചയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയതോടുകൂടി അവർ പരിപാടി നിർത്തി. കാരണം നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിരുന്നു, അവർക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പൊ കൊതിയന്മാരും അത്യാഗ്രഹികളും ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെല്ലാം അങ്ങോട്ടല്ല പോകുന്നത്, അവരാ പണവുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. വി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ഇന്ന് പിള്ളേർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എന്താ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാനൊന്നുമില്ല, അറിയില്ല. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് എന്താ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം, എന്തുകൊണ്ട്, വൈ ഈസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി യുണീക്ക്, ഡിഫറെന്റ്, നീ എന്തുകൊണ്ടൊരു ക്രിസ്ത്യാനി? എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും പെന്തക്കോസിലാണ്, ഞാനും പെന്തക്കോസിലാണ്. ഞാനൊന്ന് ശ്വാസം വിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്വാസം വിടാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഒരു ലോക വ്യവസ്ഥയുണ്ട്, ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. ആ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്. ഞാൻ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാഴ്ചപ്പാടെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. ഞാൻ ഇത്തിരി മുമ്പ് സാക്ഷിയോടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സാക്ഷ്യം. ഞാനൊരു ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. ശാസ്ത്രം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എൻ്റെ ചിന്ത ശാസ്ത്രമാണ് ഉള്ളതിൽ ഭേദം സത്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നാണ്.
ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ യുണീക്നെസ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ചോട്ടോ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ വിറ്റ്നസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം എവറിത്തിങ് എൽസ്. ഞാൻ ഈ ശാസ്ത്രം സത്യമാണ്, പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത്, അതാണ് ഉള്ളതിൽ ഭേദം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചെങ്കിലും തെളിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ശാസ്ത്ര സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തു. ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഈ സെമിനാറിന് വിട്ടാൽ ഒരാൾ ഞാനായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ സെമിനാർ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രസംഗം നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഓരോരോ പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു. ആ പ്രസംഗത്തിനകത്തോടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലം, ഗലീലിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന്, അവർക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, അവരൊക്കെ ഒരു 15-16 നൂറ്റാണ്ടിലുള്ളവരാ. അതിനു മുൻപുള്ള കാലം മനുഷ്യര് ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും സൂര്യനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ, അന്നത്തെ ശാസ്ത്രം കേട്ടാൽ നമുക്ക് ചിരി വരും. ഭയങ്കര സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ വന്ന ശേഷം അതിനുശേഷം ഐസക് ന്യൂട്ടൺ, ഗലീലിയോ മരിക്കുമ്പോഴേ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടാവും ആ വർഷം. ഇവരെ കുറെ സത്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഈ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും സൂര്യനെക്കുറിച്ചും ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും. ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ഈ ഭൂമി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പിന്നെ അവിടെ വരുന്നത്, തെറിച്ചു പോകാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു, സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ആകർഷിച്ചു പിടിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകർഷിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ന്യൂട്ടൺ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ മനുഷ്യൻ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യർ വിചാരിച്ചു നമുക്കെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ബഹിരാകാശത്ത് പോയി ആൾക്കാർ ദൈവം ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. കുരങ്ങന്റെ വാല് മുറിഞ്ഞ് മനുഷ്യനുണ്ടായെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ പലവിധ തിയറികളുണ്ടായി. ദൈവത്തെ ആൾക്കാർ വെല്ലുവിളി, കാരണം ഈ ശാസ്ത്രം വെച്ചാൽ വെല്ലുവിളിച്ചത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ദൈവം പറഞ്ഞു അന്ധകാരം വ്യാപിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഉണ്ടായി. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞു, ഐസക് ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞു, ഒന്നും ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശരിയാണെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ ശരിയാണെങ്കിലും സ്പേസില് വേറെ കണ്ടീഷൻസിൽ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്തോ ശരി? ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയത്തില്ല. അതോടുകൂടി മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്തവരെ. ഇത് പ്രസംഗമാണ്. എന്നിട്ട് പുള്ളി പറയാണ്, ഒരു പട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ചുവന്ന ഡ്രസ്സ് കാണിച്ചിട്ട് പറയും ഇത് ഡ്രഡ് ആകട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടി ചിരിക്കും. കാരണം അതിന് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വിഷനാണ്. അതുപോലെ കഷ്ടമല്ലേ? നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന പട്ടിക്ക് നമ്മുടെ കളറൊക്കെ കാണാമെന്നോ. പക്ഷെ ഈ പൂച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള നാൽക്കാലികൾക്കൊന്നും ഈ കളർ അറിയത്തില്ല. കാളയ്ക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഈ ചുവന്നത് കാണുമ്പോൾ കാള കുത്തുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാളയ്ക്ക് ശരിക്കും കളർ അറിയത്തില്ല. ഈ പ്രൈമേറ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. കുരങ്ങിന്റെ മൂത്തത് സാധനങ്ങൾക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനോട് കളറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇയാൾ പറയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ എന്ന ലിമിറ്റഡ് ബീയിങ്ങിന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എത്രയോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ബുദ്ധിയിലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ കാണുന്ന വേറെ ഏത് സ്പീഷീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഭൂമിയെ കാണുന്നത്. ഞാൻ ആകെ തല പെരുത്തി എനിക്ക്, കാരണം നമുക്ക് എങ്ങും എത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ തിരിച്ച് KSRTC വണ്ടിയിൽ കയറി എൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിക്കുക, എൻ്റെ കർത്താവേ, ഇങ്ങനെ ആയാൽ എന്തിൽ വിശ്വസിക്കും? ഒരു 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നും പറഞ്ഞു നടന്നവന്മാരെല്ലാം മണ്ടന്മാരായിരുന്നു. 500 വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞവർ വരെ മണ്ടന്മാരായി മാറി. ഇന്ന് പറയുന്നവൻ ഒരു 2000 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വെറും മണ്ടന്മാരായിരിക്കും, ഉണ്ടെങ്കിൽ കാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരെല്ലാം മണ്ടന്മാരായി മരിക്കുമല്ലേ എന്നെൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വണ്ടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുക, ഈ മാറ്റം വരാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ലോകത്ത്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയായിരിക്കും ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ പാസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. ഞാനൊരു അവിശ്വാസിയായിരുന്നപ്പോൾ ചിന്തിച്ച കാര്യമാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതി, റൈച്ചസ്നെസ്, അതിന് മാത്രം 10,000 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പറയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച പോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ എന്നാകുന്നു എൻ്റെ കൽപ്പന. അടുത്ത വാക്യം, സഹോദരന് വേണ്ടി, സ്നേഹിതന് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും അധിക സ്നേഹം ആർക്കുമില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ഈ ഒരു വാക്യത്തിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്തെന്നറിയോ? ഒരു മനുഷ്യന് എന്തുമാത്രം നന്നാകാം, എന്തുമാത്രം സ്നേഹിക്കാം, അതിനൊരു അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പറയാണ്, ഇതാണ് ലിമിറ്റ്, മരിക്കുന്നവരെ.
ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലാക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല. അപ്പൊ മാറ്റം വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. എന്തോ? നിങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ കൂടിയ ബെറ്റർ സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലവ് ഉണ്ടോ? മരിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുക, നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നവനെ, നിങ്ങൾക്കെതിരെ ദൂഷണം പറയുന്നവനെ, നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നവനെ നിങ്ങൾ മരിക്കുന്ന അവസാന ശ്വാസം വരെ സ്നേഹിക്കുക. ഇതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു സ്നേഹം എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മതത്തിലോ തിയറിയിലോ നോവലിലോ കഥയിലോ തത്വശാസ്ത്രത്തിലോ ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു മതത്തിലും ഇത് ഇല്ലാത്തതെന്ന്? അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി സ്നേഹിച്ച് മരിച്ചു പോയാൽ എനിക്കെന്താ ലാഭം? ഞാൻ തട്ടിപ്പോയില്ലേ? മനസ്സിലായോ? തട്ടിപ്പോയില്ലേ? തട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കെന്താ ലാഭം? ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിച്ചു അവനെ തല്ലിക്കൊന്നു, ഞാൻ സ്നേഹത്തിൽ മരിച്ചു. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാഭമുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കുമോ? കർത്താവ് പറയും, നീ എൻ്റെ കൂടെ പറുദീസയിലിരിക്കും. അതിന്റെ തെളിവെന്താ? അവൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്തു വന്നു. ഒരൊറ്റ പുനരുത്ഥാനം മാത്രമേ ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് കർത്താവിന്റെ പുനരുത്ഥാനമാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാരൊന്നും പുനരുത്ഥാനം നടന്നിട്ടില്ല എന്നാ. ഈ പുനരുത്ഥാനം എന്നാ പിന്നെ ലോകത്തിൽ എന്താ വേറൊരു പുനരുത്ഥാനം ഇങ്ങനെ ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ? ലോകത്തിൽ ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുനരുത്ഥാനോ. ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് തന്നെയല്ലേ ശിഷ്യന്മാര് കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയോടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത്. ഏറ്റവും മണ്ടന്മാരെയും ഏറ്റവും വിവരമില്ലാത്തവരെ ഏറ്റവും ധൈര്യമില്ലാത്തവരെ കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആദ്യത്തെ സാക്ഷികളായിട്ട്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു 12 പട്ടാളക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് മരിച്ച ഉടനെ ഇവന്മാർ ധൈര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് എല്ലാവരും യുദ്ധം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ധൈര്യം കാണിച്ചേനെ. ഇവർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പിടിച്ച ഉടനെ പേടിച്ച് ഏതോ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് പോയിരുന്നവന്മാരാണ് ഒരു 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇറങ്ങി റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് കർത്താവിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ലേ? എന്തിനു പേടിക്കണം? മരിച്ചുപോയ ക്രിസ്തുവിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വരുവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ഉയർപ്പിച്ച ദൈവം ഞങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പേടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു കഴിവില്ലാത്തവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് എന്തിനാണെന്നറിയാം? അവരുടെ സാക്ഷ്യമായിരുന്നു ഏറ്റവും ഭയങ്കരം. അവർ യേശുവിനെ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്തവനായി കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ. ആൻഡ് റിസറക്ഷൻ ഹാപ്പൻഡ് ഓൺലി വൺസ്. ആ റിസറക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു നീതി സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റിയത്. മരിച്ചാലും ജീവിക്കും, മരിക്കുന്നതിനെ പേടിക്കണ്ട, ഇതിനപ്പുറത്തൊരു നിത്യജീവനുണ്ട് എന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യാൻ പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത ഒരു കർത്താവിന് മാത്രമേ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ റിസറക്റ്റഡ് ലോർഡ് ഈസ് ദ യുണീക്നെസ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വേൾഡ് വ്യൂ, ലോക വ്യവസ്ഥയിലുള്ള നീതി എന്ന് പറയുന്നത്, എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഉള്ള നീതി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ദ ഹ്യൂമൻ. മാനുഷികമായതിനും വളരെ ഉന്നതിയിലാണ്. മനസ്സിലായോ? അത് ഫെയ്ത്തിനാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്ത് ഫെയ്ത്തിനാലാ? മരിച്ചാലും സാരമില്ല എന്ന ഫെയ്ത്തിനാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ യുണീക്ക് ലൈഫ്, സിൻലെസ് ലൈഫ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പം വി ആർ ദ ഓൺലി പീപ്പിൾ ഹു നോ വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ടു അസ്. ലോകത്തിൽ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്, എന്റെ വാഗ്ദത്തം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിശ്ചയമുള്ള ഒരേ ഒരു വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? ഈ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ മാത്രമാണ്. only they have an assurance from a resurrected Lord. ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം അത് കഥയാണ്. നമുക്കത് കഥയല്ല, because we have a Lord who came back from the dead. അപ്പോൾ ഈ പുനരുത്ഥാനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലോക വ്യവസ്ഥയിൽ, ലോക കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്? ഇത് കുറച്ച് വിശദീകരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ ഒരു തലം ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. നാളെ നമുക്ക് ആ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതിന്റെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഈ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാൽ
മനുഷ്യനിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അത് മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലോകക്രമത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള രണ്ട് വ്യവസ്ഥകളെ ലോകത്തുള്ളൂ. ഒന്ന് രസം, സാമ്പാറിലൂടെ കിട്ടുന്ന രസമല്ല, പ്ലഷർ ഓഫ് ലൈഫ്. മറ്റൊന്ന് ലവ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താ? നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതെല്ലാം സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ മിസ്റ്റേക്കൺ. സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങും ജീവിക്കുന്നത്. അവന്റെ രസം, അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന കംഫർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന, ആ ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്ലഷർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ ഒഴിവാക്കും. സ്നേഹമൊന്നും അല്ല അവിടെ ഫാക്ടർ. ഈ പ്ലഷറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പം ചിരിക്കുമ്പം പ്ലഷർ തോന്നുവാണ്, രസം തോന്നുവാണ്. സ്നേഹമെന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. സ്നേഹമാണെങ്കിൽ ആ ആള് ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇനി ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ചെറുക്കനെ പ്രേമിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഈ പ്രണയം ഇത് സ്നേഹമാണെന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിരുന്നു. സ്നേഹമല്ല അത്. സ്നേഹമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇയാൾ വേറൊരാളെ, എന്നേക്കാൾ നല്ലൊരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തോ ഒരു തലതിരിവാണ് ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ശരിക്കും ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഏറ്റവും നല്ല കിട്ടണമെന്നല്ലേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കാൻ വരെ തയ്യാറാവും. ഇതിനാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം പ്ലഷറാണ്. ആ ആളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലഷർ. ഈ പ്ലഷർ തരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓടുന്ന ഏതോ കെമിക്കലാണ്, ഡോപ്പമിൻ എന്ന് പറയും. അതാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പയ്യന് തോന്നുവാണോ എന്ത് രസം അവളുടെ ചിരി കാണാൻ, ഡോപ്പമിൻ കാരണം. കുറെ നേരം ചിരി കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊക്കോളും. പിന്നെ ആലോചിക്കും, എൻ്റെ ദൈവം ഇവളുടെ ചിരി കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കെട്ടിപ്പോയല്ലോ എന്ന് പിന്നെ വിചാരിക്കും. കാരണം ഡോപ്പമിൻ കുറച്ചു നേരം നിൽക്കുള്ളൂ. അത് ഈ ഹ്യൂമൻ ബന്ധങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്സ്, മൊബൈൽ ഫോൺ, നമ്മുടെ വണ്ടികൾ, നമ്മുടെ വീട് പോലും കുറെ താമസിക്കുമ്പോൾ മടുക്കും. നമുക്ക് പുതിയ മൊബൈൽ വേണം. അത് മൊബൈലുകാർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവർ ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തരും, പുതിയ പുതിയ മോഡൽസ് ഇറക്കി തരും. കാരണം നമുക്കിത് ഈ പ്ലഷർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിള്ളേർ ഒരു ടോയ് കൊണ്ട് ജീവിതകാലം കളിക്കത്തില്ല. അവർക്ക് പുതിയ പുതിയ ടോയ്സ് വേണം. ഇതെല്ലാം പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് തോന്നും, വേണ്ടായിരുന്നു വേറെ. അത് ഈ ഡോപ്പമിൻ കാരണമാണ്. പിന്നെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വേണം. എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോവുകയോ, എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒരു ഫുഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല. ഇതൊന്നും സ്നേഹമല്ല. ഈ സ്നേഹമാണോ എന്ന് നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് ചരിത്രത്തിൽ, ലോക ചരിത്രത്തിൽ നോക്കി, നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി. നിങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പഴയ ചരിത്രമൊക്കെ നോക്കി, കരുണ കാണിച്ചവരുണ്ട്, അഹിംസയിൽ വിശ്വസിച്ചവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു അന്യനായ ഒരു മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ച് അവന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എടുത്ത് കൊടുത്ത ആൾ ഇല്ല, ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ല. ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പില്ല. ചരിത്രം മുഴുവൻ കൊള്ളക്കാരുടെയും കീഴടക്കുന്നവരുടെയും കീഴടക്കപ്പെടുന്നവരുടെയും കവിത എഴുതിയവരുടെയും സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചവരുടെയും മനുഷ്യന്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ്. അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹമാണ്. ഒരു മതത്തിലും സ്നേഹം അടിസ്ഥാനമല്ല. ലോകത്തിലുള്ള ഒരു മതത്തിലും സ്നേഹം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. ഇത് അവര് സമ്മതിക്കില്ല, പക്ഷെ ഇല്ല. ഹിന്ദു മതത്തിലാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ ജാതി ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്, സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലാണ്. അല്ലാതെ വെളിയിലുള്ള ഒരാളോട് ലോകത്തിലൊരു മതത്തിലില്ല, ഇസ്ലാം മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലൊരു മതത്തിലില്ല. ശത്രുവിനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം എന്ന ആശയം
അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം എന്ന ആശയം തന്നെ. ഇപ്പൊ എന്റെ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മുംബൈയിലല്ലേ, ഞാൻ മുംബൈയിൽ വരുന്നു, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പം മലയാളിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാസ്റ്ററെ കണ്ട ഞാൻ ചെന്ന് ഹലോ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മലയാളിയെ കണ്ടുമുട്ടിയല്ലോ, ഒരു വിശ്വാസിയെ കണ്ടുമുട്ടിയല്ലോ, അത് സ്നേഹമാണോ? അല്ല. അത് എനിക്കും അദ്ദേഹത്തിനും കോമൺ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പ്ലഷറാണ്, രസമാണ്. എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞെത്തിക്കുമെന്ന്. ഇതൊന്നും സ്നേഹമെന്ന അടിസ്ഥാനമില്ല. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിള്, ഈ മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ രാജ്യം സ്പ്രെഡായി ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ രാജ്യമാണ്. മതങ്ങളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു. എല്ലാ മതത്തിലെ ദൈവങ്ങളും ഈ മനുഷ്യന്റെ ദാസന്മാർ. അറിയോ? പെന്തക്കോസിലെ കർത്താവ് അത് യേശുക്രിസ്തു ആണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ സംശയമുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ദാസനാണ്. മനുഷ്യന്റെ 10% മേടിച്ചിട്ട് ആ 10% കമ്മീഷൻ മേടിച്ച് അവന്റെ ജീവിതം സുഖമാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ. കർത്താവ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല വീട് കിട്ടാനും നമുക്ക് നല്ല കാറ് കിട്ടാനും നമ്മളൊന്ന് സുഖിച്ച് ജീവിക്കാനും വേണ്ടി. അതിന്റെ 10% കർത്താവ് ചാർജ് ചെയ്യും. ഹൗ ഹൊറിബിൾ. ഇപ്പൊ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മതങ്ങളിലും നടപ്പാകുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സുഖമാണ്. ഈ മനുഷ്യന്റെ സുഖം സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം പോലും. ചേസിന്റെ കുറച്ച് നല്ല കാർ കൊടുക്കണം. അവൻ നോക്കട്ടെ ഈ പ്രാവശ്യം ദശാംശം ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാ. ഓക്കെ, അവൻ കൂടുതലിട്ടുണ്ട്. ശരി, അവനൊരു കാർ കൊടുത്തേക്ക്, അവൻ സുഖിച്ചോട്ടെ. ഇപ്പൊ ദൈവം എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത്? നമ്മളെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ആരാ വലുതപ്പം? ആരാ രാജാവ്? ഞാൻ പറയാം, കർത്താവേ എനിക്ക് പുതിയ കാർ വേണം, ഈ കാറിൽ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് നടുവേദനയാണ്, നീ ഇത് തരും, തന്നേ പറ്റുള്ളൂ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിടിച്ചു. കർത്താവിന് തരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. വി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്, ദ ഹോൾ വിറ്റ്നസ്. നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ മതത്തിന്റെ പുറകെയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന എതിർ ക്രിസ്തു ഏതാണ്? ഞാൻ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവാണ്. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ മൃഗത്തിന്റെ സംഖ്യ ഗണിക്കട്ടെ, അത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സംഖ്യ. അത് 666. 2 നഗരങ്ങളുടെ കഥ ആണ് ബൈബിൾ. ഒന്ന് ബാബിലോണും മറ്റൊന്ന് ജെറുസലേം. ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ കയ്യാൽ പണിയപ്പെട്ട, ബിസിനസ്സിനാൽ പണിയപ്പെട്ട, അവന്റെ വ്യവഹാരങ്ങളാൽ പണിയപ്പെട്ട ബാബിലോണും, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ കയ്യാൽ അല്ലാത്ത ഇറങ്ങി വന്ന ജെറുസലേമും. ഈ 2 നഗരങ്ങളുടെ കഥയാണ് ഈ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ജെറുസലേമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, സ്വർഗീയ ജെറുസലേമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വിഭാഗവും മഹദിയാം ബാബിലോണിൽ പോയി നശിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ മഹദിയാം ബാബിലോൺ, അവസാനം വരുന്ന മൃഗം, ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ്. സംശയമുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് അതൊരു മനുഷ്യന്റെ സംഖ്യ അത്രയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ സാത്താൻ ഹവ്വയോട് ആവതോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? നീ എന്നെ നമസ്കരിക്കണം എന്നല്ല, നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആകണമെന്നോ. കാരണം ഈ സാത്താൻ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശക്തിയൊന്നുമില്ല. പെന്തക്കോസിലെ പാസ്റ്റർമാരും പ്രവാചകന്മാരാണ് അവന് കുറച്ച് ശക്തി കൊടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാത്താൻ ദൈവത്തിനു മുമ്പിൽ വിറയ്ക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം. പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഓടേണ്ടി വരും, വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരേണ്ടി വരും. അവൻ കമാൻഡിന്, ദൈവത്തിന്റെ കമാൻഡിന്റെ കീഴിലാണ് സാത്താൻ. ആണോ? ദൈവത്തിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്നൊരു തലമുടി വലിച്ചു പറിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും അവനില്ല. അവൻ ദൈവം ഏകനെന്ന് അറിയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അവൻ വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാത്താൻ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന് പോകുന്ന ഒരു എതിരാളിയല്ല. ഏത് സമയത്ത് ഈ സാത്താനെ ചങ്ങലക്കിടാനും തീയിലിടാനും ദൈവത്തിന് കഴിയുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ ലോകത്ത് ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് വാടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോ സൗകര്യമില്ലെന്ന് പറയാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരേ ഒരു സൃഷ്ടി മനുഷ്യനാണ്. കടലും കരയും മേഘങ്ങളും കാറ്റും
മഴയും അവനെ അനുസരിക്കും. മൃഗങ്ങൾ, ആകാശത്തിലെ പറവകൾ, കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ, ചേതനവും അചേതനവുമായ സർവ്വ സൃഷ്ടിയും, ദൂതന്മാരും ദൈവം പറഞ്ഞ അനുസരിക്കും. എന്നാൽ ദൈവം പറഞ്ഞ അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഏക ശത്രു മനുഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, അവൻ ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ പുത്രന്റെ മരണത്താൽ നമ്മെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിച്ചു. വി വേർ ദ എനിമീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ വി ആർ. ഇനി ഒരു വാക്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16:23 യേശുക്രിസ്തു പത്രോസിനോട് പറയുന്നു, നല്ല രസകരമാണത്. പത്രോസിനോട് പറയുന്നു, സാത്താനെ എന്നെ വിട്ടുപോ. അടുത്ത വാക്യമാണ്, നീ ദൈവത്തിനുള്ളതല്ല പിശാചിനുള്ള അത്ര കരുതുന്നതല്ല, നീ ദൈവത്തിനുള്ളതല്ല മനുഷ്യർക്കുള്ളതത്രേ കരുതുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴാ ദൈവത്തിന്റെ എതിരാളി സാത്താനായി മാറുന്നത്? മനുഷ്യർക്കുള്ളത് കരുതുമ്പോഴാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ്. ഇന്ന് ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവചനവരം കിട്ടിയാൽ അവൻ ദൈവത്തെ അല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുന്നേ. ഈ ജനങ്ങളുടെ പണം എല്ലാം എടുത്ത് അവൻ അവനെ തന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുക. ഇന്ന് കൃപാവരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ അതൊരു വിൽപ്പന ചരക്കായി മാറുക. ബാബിലോണിലെ അടിമ വ്യാപാരം, മായ ചന്തയിലെ ഐറ്റങ്ങളായി മാറുവാണ് നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് തരുന്ന കൃപാവരങ്ങൾ വരെ. സോ വി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. വി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ദാറ്റ് വിറ്റ്നസ്, ദ ഹോൾ വിറ്റ്നസ്. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റാത്ത അതുപോലെ ഇത് മറ്റു മതങ്ങളുമായി ഇടകലർന്നു പോയി. നമുക്ക് ആകെയുള്ളത് കുറെ ബ്രാൻഡുകളാണ്. IPC, ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ്, ഷാരോൺ, AG, ബ്രാൻഡുകളല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് നിന്നും ക്രിസ്തുവിനെ കാണാനില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ വളരെ വേഗം അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു തലമുറയിൽ നല്ല വിശ്വാസമായിരിക്കും, അടുത്ത തലമുറയിൽ ഒരു ഫേക്ക് വിശ്വാസം വ്യാപിക്കും. മൂന്നാമത്തെ തലമുറയാകുമ്പോഴേക്കും ഫേക്ക് വിശ്വാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നാലാമത്തെ തലമുറയിൽ ആർക്കും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർക്ക് ഭയങ്കര ഉറപ്പായിരുന്നു, ഇന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാൽ കർത്താവിലൂടെ ആയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവർ ലോകത്തെ നിസ്സാരമായി എണ്ണി, നഷ്ടങ്ങളെ കാര്യമാക്കിയില്ല. അവർ പാട്ടുകൾ എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാം പ്രത്യാശ ഗാനങ്ങൾ എഴുതി. എല്ലാ പാട്ടിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം പ്രത്യാശയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത്. കൺകൾ കൊതിച്ചിടുന്നേ, ഉള്ളം തുടിച്ചിടുന്ന നാഥാ നിൻ വരവിനായി. ഇന്ന് പാടാൻ പറ്റുന്നില്ല, പേടിയാ കർത്താവ് വരുമോന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് വരുമെന്ന് പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. കാത്തിരിക്കുന്ന മണവാട്ടിയല്ല, ഭയപ്പെടുന്ന അടിമകളാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് കൂടുതലുള്ളത്. ബിക്കോസ് ദറ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഹാസ് ബീൻ ഡൈവേർട്ടഡ്. സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ വേദന തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് നോക്കി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കീറി ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നിട്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് കർത്താവിനോട് നിലവിളിക്കേണ്ട ഒരു കാലമാണ്. ദൈവം നമ്മളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. ഇന്നും പെന്തക്കോസ്ത് സഭയുടെ വാതിലാണ് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന് തുറന്നിട്ടുള്ളൂ. വേറൊരിടത്തും ഇത് നടപ്പില്ല. ന്യൂ ജനറേഷൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അവരാരും ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൾട്ടുകൾ, ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ എങ്ങനെ കൾട്ടായി മാറുന്നതെന്നറിയോ? ഈ അന്ത്യകാലത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ കൾട്ടുകളുടെ ഫോർമേഷനാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ന്യൂ ജനറേഷൻ പാസ്റ്റർ എന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്റെ അഭിഷേകമാണ് ആ സഭയെ നടത്തുന്നത്, ക്രിസ്തു അല്ല. എവ്രി വൺ ഈസ് ലുക്കിംഗ് ടു ദാറ്റ് വൺ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ. ഇവിടെ ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഫ്രം എവരിവെയർ. ഇനി എന്താണ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ വിറ്റ്നസ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. വി ഹാവ് 7 more minutes. ഇത് കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നാളത്തെ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ടൊന്നും തീരുന്ന കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ, ഞാൻ നാളെ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് തരാം. യു ക്യാൻ ലിസൺ ടു മോർ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ അതർ മെസ്സേജസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗലാത്യർ 2:20 ഫെയ്ത്ത് എന്നാൽ എന്താണ് എന്നൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. ഗലാത്യർ 2:20. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതോ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവപുത്രനിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ ജീവിക്കുന്നത്.
റൈറ്റ്. അപ്പൊ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദിസ് അനദർ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ്. ഐ വാസ് എ മിഷണറി. വി വെയർ മിഷണറീസ് ഇൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ 10 വർഷം മിഷണറിമാരായിരുന്നു. അപ്പൊ പലരും ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയും, വിശ്വാസത്താലാണ്. എന്താ അർത്ഥം? വിശ്വാസം എന്നൊരു ചൂണ്ട എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. എനിക്ക് പൈസ പോരാതെ വരുമ്പം ഞാൻ ആ ചൂണ്ടയിട്ടാണ് ഈ പൈസ എടുക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ആരോടും പറയാറില്ല. ദൈവം എന്നെ തക്ക സമയത്ത് നടത്തിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ദൈവത്തോടെ പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ വിശ്വാസം എന്ന ചൂണ്ടയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? പണം, ആവശ്യത്തിന്, രോഗം വരുമ്പോൾ രോഗസൗഖ്യം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വയറുവേദന മാറും, ഷുവർ. പക്ഷെ നല്ല വിശ്വാസമാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോവില്ല, വയറുവേദന മാറും. വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിന്റെ കടഭാരങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പോവും. കടഭാരം പോവും, സ്വർഗത്തിൽ പോവില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്ന ഓരോ വിശ്വാസവും വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കില്ല. നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് തരത്തില്ല. ആ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അല്ല, അങ്ങനെയല്ലേ? ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്റെ കൂടെ ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെടുവാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്ന് ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നേനെ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ക്രിസ്തു ഒരിക്കലാ ക്രൂശിൽ മരിച്ചത്. ക്രിസ്തു മരിച്ചപ്പോ അവന്റെ കൂടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു? ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഡൈഡ് വെൻ ഹീ ഡൈഡ്. 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 5:14 എന്താ 14 എന്താ പറയുന്നത്? ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. ഒരുവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും മരിച്ചു. When one man died for all died in him. റോമർ 6:6 എന്താ പറയുന്നേ? ഇനി നാം പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ വണ്ണം പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വരേണ്ടത് നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. കൊളോസ്യർ 2:20 എന്താ പറയുന്നത്? നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ലോകത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചു. കൊളോസ്യർ 3:2 എന്താ പറയുന്നത്? നാം മരിച്ചു, നമ്മുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. റോമർ 7:4 എന്താ പറയുന്നത്? നാം ദൈവത്തിന് ഫലം കൊടുക്കുമാറും മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ വേറൊരുനാകേണ്ടതിന് നാമും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം മുഖാന്തരം ന്യായപ്രമാണ സംബന്ധമായി മരിച്ചു. വി ഡൈഡ്. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് മരിച്ചു? കാഴ്ചയിൽ നോക്കിയാൽ ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല. സ്വഭാവം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചു. ഐ ഡൈഡ്. ഇതാണ് ഫെയ്ത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റ്. ഐ ഹാവ് ഡൈഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ്. ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ മരണത്തിന്റെ സദൃശത്തോടുള്ള അനുരൂപനം. ഇതാണ് ഫെയ്ത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ എലമെന്റ്. അവന്റെ മരണത്തിൽ ഞാൻ ഏകീഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് എ ഫെയ്ത്ത്. ഐ ഡൈഡ് വിത്ത് ഹിം. അവന്റെ മരണത്തോടും അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തോടും ഏകീഭവിക്കുന്നതിനാണ് വിശ്വാസം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ഡൈഡ് വെൻ ഹി ഡൈഡ്. ഇത് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്രിസ്ത്യൻ സാക്ഷ്യം ലഭിക്കും. അത് മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർട്ടൂറിയോ, ഡെത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു അവർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വിത്ത് ഹിസ് ഡെത്ത്. ഇപ്പൊ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പ്രത്യേകത? ഞാൻ മരിച്ചു. യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചു എന്ന് എങ്ങനെ പട്ടാളക്കാർക്ക് മനസ്സിലായത്? അവർ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കിയല്ലേ? അപ്പൊ ആ കൂടെ ഞാനും മരിച്ചല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ മരിച്ചോ എന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാം? ആരെങ്കിലും കുത്തി നോക്കിയാൽ പോരെ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ പോരെ? ആരുടെ എന്നെ കുത്തുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരിച്ചിട്ടില്ല. മരിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു പരാതിയില്ല. എന്നെ റവാന്ന് വിളിച്ചില്ല എന്ന് പരാതിയില്ല. നല്ല സീറ്റ് കിട്ടി. ചത്തവനെ എന്നാ വിളിക്കാൻ, എന്നാ ബഹുമാനിക്കും. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകളോട്, ഇവിടുത്തെ ബഹുമാനത്തോട്, ഇവിടുത്തെ ആസക്തികളോട് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മരിക്കുക. പരാതികളില്ല. മരിച്ച ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടോ? വെടി പൊട്ടിയതിന് ശബ്ദം പോരെന്നോ, ശവപ്പെട്ടിക്കകത്ത് ശ്വാസം മുട്ടുന്നോ, ഏതെങ്കിലും ശവം ഇന്നവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഈ കല്ലറ പോരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു പരാതിയില്ല.
എല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് പരാതി. യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലോകം തീർന്നു, ആ ലൈഫ് തീർന്നു. ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, ക്രിസ്തു അത്രേ. നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിലൊന്ന് നോക്കിക്കേ, ആരാ ജീവിക്കുന്നത്? നിങ്ങളാണോ ക്രിസ്തു ആണോ? നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ. എന്നിട്ട് ഈ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ നടക്കും? സഹോദരങ്ങളെ, കാഴ്ചയിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളാ, പക്ഷെ കാഴ്ചയാലല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, വിശ്വാസത്താലാണ്. വിശ്വാസം പറയുന്നു പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, അവൻ അവന്റെ ജീവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ആ ജീവനാണ് നമ്മുടെ സാക്ഷ്യമായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദാറ്റ് മേക്സ് എ വിറ്റ്നസ് ഫോർ us. അപ്പൊ വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ? എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് വൈബ്രേഷനോട് പറയുന്നതല്ല. ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ല, ഇനി ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നുള്ള ധൈര്യമാണ് വിശ്വാസം. ഈ വിശ്വാസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ വിറ്റ്നസ് മാറിപ്പോകും. ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നോക്കുന്നത്, അവിശ്വാസിയെ നോക്കുന്നത്, ശത്രുക്കളെ നോക്കുന്നത് എല്ലാം മാറും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോ ലോങ്ങർ ഐ. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം. ദൈവം അവൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യം നമ്മളിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളിലും ഉളവാക്കുമ്പോൾ വാക്കുകളാലല്ലാത്ത ഒരു സാക്ഷിയായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് വാക്കുകളല്ല സാക്ഷ്യം കുറഞ്ഞു വരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും. എത്ര സുവിശേഷം ഉണ്ടെന്ന് പണ്ടൊരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാ, ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഉത്തരം 5 എന്നായിരുന്നു. 5? മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ്, യോഹന്നാൻ, പിന്നെ യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആദ്യത്തെ 4 സുവിശേഷം വായിക്കാത്തവനും ഈ 5ാമത്തെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊന്നും പറയാതെ തന്നെ ഈ സുവിശേഷം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ അവനെ വിശ്വാസി, അവൻ എങ്ങനെയാ അവിടെ പോയിരുന്ന് നമ്മളോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു നോക്കിയേക്കാം ഇപ്പൊ പറയും. അപ്പോഴാണ് ചായക്കടയിൽ ചായ കുടിച്ചിട്ട് 10 രൂപ കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ പറ്റിച്ച് 2 രൂപ കുറച്ച് തന്ന്, എന്റെ 10 രൂപ അടിച്ചാൽ നീ ഗുണം പിടിക്കോടാന്ന് ചോദിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന മനസ്സിലാവും സുവിശേഷമല്ല, ഇത് വേറെ എന്തോ കുഴപ്പം ഇതിനകത്തുണ്ട്. അവിടെ മരിക്കുക ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും, ഭയങ്കര പാടാ. പക്ഷെ കർത്താവിന് ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ധനവാനായ മനുഷ്യനോട് വന്നപ്പം കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? മനുഷ്യനാൽ ഇത് അസാധ്യമാണ്, ദൈവത്താൽ ഇതൊക്കെ സാധിക്കും. നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കൈകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. സോ ദ ക്രിസ്ത്യൻ വേൾഡ് വ്യൂ ഇസ് നോട്ട് ഫോംഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ്, ഇറ്റ്സ് ഫോംഡ് ബൈ ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.